آمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، منبر پر گلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس مختصر وقت ملا ہے، ان مختصر وقت میں کچھ معلوماتی گفتگو ہو جائے، میرے خیال سے بہتر رہے گا۔ جس طرح کسی بھی گاڑی چلنے کے لیے دو پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو چلانے کے لیے بھی پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پہیے کو آپ ماں باپ کہیے یا بیوی کہیے۔ ماں باپ اس وجہ کر کیونکہ بچوں پر ماں باپ کا جتنا اثر پڑتا ہے، نہ مسجد کے امام کا پڑتا ہے، نہ اسکول کے ماسٹر کا پڑتا ہے، نہ محلے والوں کا پڑتا ہے، نہ چچا کا پڑتا ہے، نہ کسی پڑوسیوں کا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ امام سے ملاقات بالغ ہونے کے بعد، وہ بھی بچہ نمازی ہو تب ہم بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جگاتے تو ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں جگاتے۔ یہ ہمارا قصور ہے، خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو بچہ نماز پڑھے تو مسجد کے امام سے ملاقات، بچہ اسکول جائے تو ٹیچر سے ملاقات، بچہ باہر جائے تو محلے والوں سے ملاقات، لیکن بچہ ماں باپ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ماں کی گود میں پاتا ہے یا پھر باپ کی گود میں پاتا ہے۔ تو جب ماں باپ کے بچے اتنے قریب ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ جب بچہ ماں باپ کے اتنے قریب ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے، اور بچے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی باتوں کا اثر بچوں پر بنسبت کسی اور کے زیادہ پڑتے ہیں۔ محلے والوں کی باتوں کا اثر اتنا نہیں پڑے گا جتنا ماں باپ کی باتوں کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کبھی بھی بچوں کے سامنے پٹان اناپ شناپ حرکت نہ کریں، بچوں کے سامنے فحش کلام نہ کریں، بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ فار ایگزامپل، کوئی سیج کسی کی بیوی کو بھگا کر لے گیا، اب بچہ یہاں قریب بیٹھا ہے، اس کے سامنے ہم آ کر کہہ رہے ہیں فلاں مکھیا فلاں سیج فلاں کی بیوی کو بھگا کر لے گیا، بچہ سنے گا تو اس کے اوپر غلط اثر پڑنا ہی ہے۔ اس بات کو بھی بچوں کے پاس نہیں کرنا، علماء کرام نے یہ بتایا، غلط بات کو تو کبھی کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کسی کی بات کر رہے ہیں، بچہ آ گیا تو بات کو بند کر دیجیے، بچوں کا ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ بچے ابھی پڑھائی کریں گے، بس وہ کتاب پر فوکس کریں گے، ان کی تربیت میں یہ شامل ہے کہ ان کے سامنے آپ فحش کلام نہ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں تو بھائی ٹی وی ڈرامہ سیریل کے ذریعے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، تو بچے بڑے ہو کر تو دوسروں کی منقوہ کو بھگا کر ہی نہ لے جائیں گے۔ جب تک آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر بچہ جو ہے آگے چل کر یہی حرکات و سکنات کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے بچوں کی تربیت کرنی ہے، علماء کے کہنے کے مطابق بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور اسلام ہمارا جو مذہب ہے، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ مذہب ہے، اس مذہب میں بال کے مال نکالنے سے لے کر جوتوں کا تسمہ باندھنے تک کا طریقہ بتایا گیا، تو کیا بچوں کی تربیت کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم بچوں کے سامنے ان ٹی وی ڈرامہ سیریل کی گفتگو تو کرتے ہیں، بالی ووڈ اسٹار کے بارے میں تو بچوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن نبی کے آنکھوں کا اسٹار کون تھا اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ ابھی یہاں بچے ہوتے تو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا، کتنے میلاد میں میرے پریکٹیکل، کتنے جلسے میں پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ بتاؤ بالی ووڈ اسٹار کون ہے، ترنت کیا پڑتا ہے فلاں خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، اور وہی پوچھ
का स्टार कौन है, यही बता पाता है। हम दुनिया की कहानियां हम बच्चों को हमने बताया पढ़ाया, लेकिन नबी की जो हदीस है, नबी के लिए जो जान निशावर कर देते थे, नबी के जो आंखों के तारे थे, नबी के जो आंखों के स्टार थे, हजरत बिलाल के बारे में हजरत उमर के बारे में नहीं बताया। इन्हीं वजहों से हमारे बच्चे आगे चलकर इस तरह का काम करते हैं। हम बच्चों के सामने उठपटांग बातें करते हैं, फहश कलाम करते हैं, बदगोई करते हैं। बच्चों के सामने अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपनी भाभी को, अपनी दादी को, अपने पड़ोसियों को उल्टी सीधी गाली देते हैं और कहना कि अपनी जबान से बदगोइयां निकालते हैं, इसलिए उसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं दोषी और कसूरवार हम ही है। कहते हैं दिल के फफूले जल उठे, सीनों के दाग से इस घर में आग लगी घर के चिराग से। तो भाई यही बात है और कोई नहीं। हम अपने आप को सुधार लेना, अपने अंदर सुधार ले आए, अपने अंदर के बगाड़ को खत्म कर देना, तो 50% मुआशरा सुधर जाएगा। इसलिए मुआशरे पे फिर उतनी तकलीफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद सुधरे हुए नहीं। हम खुद अपने आप को सुधारना पड़ेगा और बच्चों की वैसी तरबियत करनी पड़ेगी। हम बच्चों की वैसी तरबियत करते नहीं है। भाई मैट्रिक से पहले क्या बच्चों को मोबाइल की जरूरत, मोबाइल की दरकार, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मैंने कितने चाचियों को, कितनी खालाओं को समझाया कि आपकी लड़की जवान हो रही है, जरा ध्यान दीजिए। तो बेटा मोबाइल का लेकर पूरा बात करे उनको जी खाला एक मोबाइल बात करवा दो ना, एक टिप करवा दो, आंगुल की ध्यान दीजिए। একটা খালা বল হ্যাঁ আঙ্গুল এনে না করে দিয়ে तो बुझे ना तो बेटी एने ना करे तो बेटी हाथ से निकलेंगे फटाफट ना करे है खूब करे है तो मतलब बेटा हाथ से निकलेंगे तो मुखंड बोलते सुन तो दे। अब एने ना करे चेकिंग करे मोर मां जाने में, मोर बाप जाने में, भाई जाने में, तो अब चेकिंग है भाई। कहना कि बिगाड़ के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्ते को हमने हमवार कर दिया। बेटी को मोबाइल दे दिया किसी बात, ए छोटा मोबाइल है तो रखे तो कहा तो कहते बहुत सारा आदमी ऐसा भी होता है जब भी आश्रय करेंगे बेटी तो हमर बुद्धि जी लागते तो मोबाइल तो कौन सी जब छोटा पर ध्यान से मोबाइल का की पर क्या लेना है बड़ा देखो। तो अब देखिए क्या करता है, अब डायरेक्ट मैसेज में भी नहीं, अब बात होती है चैटिंग, अब मैसेंजर और इंस्टाग्राम, सबसे फेवरेट इंस्टाग्राम में जाके इस तरह भाई हो भाई। तो कहना कि इन चीजों पे ध्यान देना है। आप ये नहीं सोचिए कि मोर बेटी मोबाइल में रख लो खासुन बात करे, अगर रहने ना पड़ा तो समझे जा और मोर भाई को भी मोर चाचा को बताई दे का ये क्या बात है। सबसे बेसी बिगाड़ पैदा होता है, सबसे बड़ा मोबाइल हाथ में लेने ही नहीं दीजिए। आपकी लड़की कहीं निकाह में गई होगी, कहीं शादी में गई होगी, वलीमा में कोई लड़का नंबर पकड़ा गया होगा और लड़की की गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। उसके पास दिमाग ही कितना है, उसके पास दिमाग ही कितना है। 18 साल के बाद कहना कि अकल खुलती है। 18 साल पहले और उससे बाकी सब अकल होती है वो, तो 18 साल से पहले किससे अपना दिमाग खुल जाए। कोई नंबर पकड़ा दिया तो ले लियो नंबर का दिन। अब तुम अगर मोबाइल पकड़ने ही नहीं दोगे तो वो मैसेज करेगी कहां से, कॉल करेगी कहां से, नंबर उसका कहने सीने की बात सीने में रह जाएगी, उसको किताब में छुपा कर ही रख सकती है। अगर मोबाइल हाथ में दे दिया तो एक दिन मिला के उधर छोटा नंबर का ध्यान लगाए की पहुंचे टेन ध्यान नंबर का लगाए तो टेन ध्यान नंबर का के ऐसे ध्यान के पिवाने हम बस एक की पढ़ाई की कोई पाठ्य पुस्तक तो नाम का की बस शुरुआत हो जाए और संस्था आपकी बहुत बढ़ेगा। तो मोबाइल का सब कुछ जो 18 साल पहले भी मोबाइल को मिला जिसके हाँ 18 साल के बाद अगर आप मोबाइल लेते हैं तो लड़की आपकी बालिग हो गई, समझदार होगी। अब उसके लिए उतना टेंशन नहीं, वो अपना अच्छा बुरा जान लेती है, क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा। 18 साल के बाद उतना जान लेती है, लेकिन 18 साल से पहले लड़की अपना अच्छा बुरा नहीं जान पाती। इसलिए खुदा 18 साल से पहले आपके पास में मिन्नत कर रहा हूं कि आप मोबाइल हाथ में ना दें, तो इंशाअल्लाह ये सारे बिगाड़ कहना के खत्म होते हुए नजर आएंगे। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, एक आधा सा तालिब समझकर माफ कीजिएगा और मेरे लिए कामयाबी की दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।